Glory to God in the highest. Today's topic is righteousness and wickedness, or a just man and a wicked man. I pray that may God help me to deliver this message fruitfully so that my listeners are benefited by it. I would like to read a Bible verse regarding this topic from Proverbs chapter 24, verse 16. For the just man falls 7 times and rises again, but the wicked stumble to ruin. This shows the difference between a righteous man and a wicked man. The righteous man has a chance to rise again with hope even if he falls several times, while the wicked man may seem successful all the time, but in the end he will have a total failure. What is the meaning of wickedness? Wickedness includes a mental disregard for justice, righteousness, truth, honor, and virtue. Also, evil in thought and life, lacking in goodness in many ways, sinfulness, criminality, and so on. The opposite of wickedness is righteousness. What is the origin of sin and wickedness? According to the scripture, sin began with man's disobedience in the Garden of Eden. Given a choice, Eve, then Adam, took their own way instead of God's. According to Genesis chapter 6, verse 5, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So God understood that man is always sinful. His salvation plan started from there. According to Genesis 7, when sin increased, God destroyed his creation with a flood during Noah's time. Centuries later, wickedness again drew God's wrath. Although the book of Genesis does not use wickedness to describe the city of Sodom, Abraham asked God not to destroy the righteous with the wicked, according to Genesis chapter 19. Scholars have long assumed the city's sins involved sexual immorality because a group of people tried to rape even 2 male angels whom Lot was sheltering in his home. According to Genesis chapter 19, verses 24 and 25, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew these cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. According to Psalms 53 verses 1 to 3 and Psalms 14 verses 2 and 3, there is no one who does good. God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Let's talk about the wickedness of Achan. According to Joshua chapter 7, God's judgment came upon Achan because of his wickedness. Joshua sent some men, including Achan, to spy out the land of Ai, east of Bethel. Everything looked okay for them. After that, 3,000 Israelites were sent to capture the place. The Israelites had to run away from the people of Ai, and 36 Israelites were killed by the people of Ai. When Joshua prayed, God revealed to him the reason of the failure. In the plunder they took from the land, Achan kept some things under the ban when they spied the land. Because of keeping the cursed objects, they lost the battle. He was caught for what he did. To cleanse his sin and remove the curse, his family was stoned to death
and the bad things were burned according to the instruction of God. His deception brought defeat on the whole nation of Israel and resulted in the deaths of himself and his family. This incident is often compared to the deaths of Nadab and Abihu, sons of Aaron, who served as priests at the desert tabernacle. According to Leviticus chapter 10 verse 1, it says, they offered unauthorized fire to the Lord in their censers. Contrary to his command, fire came out from the presence of the Lord and killed them. According to Acts chapter 5 verses 3 to 5, there was wickedness in the prayer group because Ananias and Sapphira did wicked things. What did they do? Ananias and Sapphira kept a portion of the money they got by selling their property. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back some of the price of the land? You have not lied to men, but to God. And as he heard these words, Ananias fell down and breathed his last. And great fear came over all who heard of it. Sapphira died also. What's the difference between the wicked and the righteous? Let's see. According to Proverbs chapter 28 verse 1, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Why? Why does he flee? Because he is guilty. He is always scared. The heart of the righteous is always clean, and so he does not have to run away. He does not have to be scared of anyone. According to Proverbs chapter 15 verse 29, the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. According to Proverbs 28:9, he who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination. That means God does not even want to hear the prayer of those who don't follow the commands of the Lord. According to John chapter 3 verse 20, for everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. That's true. Whoever does wicked things, they are always afraid that their doings will be exposed. They do not want to come forward and join a prayer group or join a deliverance prayer, and they always say no to these things. First of all, the devil has blocked their mind. Second, because they are guilty, they are always scared of exposing their sins and wickedness. Proverbs 24 verse 20 says, the lamp of the wicked will be put out. For a while they will seem successful, but at the end their light will be put out, means they will end up in failure. How can a wicked person become a better person? According to Leviticus chapter 19 verse 2 and Matthew chapter 5 verse 48, God said, you shall be holy, for I the Lord your God am holy. So we are all called to holiness. Each wicked person has his own weaknesses. Being wicked does not imply that you have to live and die in wickedness. There is an opportunity for every wicked person to rectify his mistakes, repent, and confess sins in front of God, become clean-hearted, and live a life pleasing to God. Listening to and following the Word of God is the best solution for that. According to 2 Samuel
chapter 12, God sent Nathan to David to rebuke him for the grave sin he committed. He caused the death of Uriah and took his wife for himself. David thought no one knew about it. God said, "Sword shall not depart from your house," according to chapter 12, verse 10. Instead of denying the sin and running away from Nathan, David repented about his sin and humbled before God throughout his life. He had to go through several difficult situations, especially when his life was in danger, when Saul was constantly following him to kill him. God always helped him to escape danger and save his life. He gained victory wherever he went. He wrote the Psalms, especially Psalms 51, with a contrite heart. According to Luke chapter 22, Peter denied Jesus 3 times. Jesus already had told him that he would deny him 3 times before the rooster crowed. When the rooster crowed, Jesus looked at him. Peter went out and wept bitterly. Why? Because he repented over what he did. He did not have the strength from the Holy Spirit at that time. When the Holy Spirit came upon him, he preached the gospel to the crowd, and 3,000 people received baptism on one day. He healed several people, and he became a martyr for the Lord. Thomas, according to John chapter 20, did not believe that Jesus resurrected from the dead. When Jesus directly met him and allowed him to touch and believe the truth, Thomas repented and said, "My Lord and my God." He preached the gospel even to India and died as a martyr for Jesus. Let us look at Judas. Even though Judas betrayed Jesus, he had all the opportunity to repent and come back to God. Instead, he destroyed himself and his soul by committing suicide because he was never righteous. According to Matthew chapter 5, verse 22, "But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, 'You good for nothing,' shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, 'You fool,' shall be guilty enough to go into the fiery hell." So we have to be careful about every little thing we do and every little word we utter. In order to be holy, we have to be very, very careful all the time. Psalms 34, 37, verses 1 to 4 says, "Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart." So if we delight in the Lord and be with the Lord, God will hear our prayers and give the desires of our heart. These are the promises of God. Acts 3 verse 19 says, "Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out." So we need to repent about our sins. According to Romans 12, chapter 12, verse 21, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." That's the strength we need, to overcome the evil with the good. God does not want to destroy us. That's a serious point. Even though so many people were killed for their wickedness, God does not want us to get destroyed. God wants all of us
to repent, turn back to Him, and live happily. According to Genesis chapter 8, verse 21, neither will I ever again strike down every living creature as I have done. God said this word after the flood in Noah's time. If God is not destroying us, it is because of His mercy. But people are taking advantage of God's mercy. Now, comparing to the times of Noah, the sins in the world are 100-fold, but God is not destroying because He is a faithful God. He is a just God. He promised us that He does not want to destroy the entire world just like He did at the time of the flood during the time of Noah. Ezekiel chapter 33 verse 11 says, "Say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways. For why will you die, O house of Israel?" Everyone is called to live in holiness. If someone is just, he will rise even if he falls 7 times. But the wicked will not get that chance. Even if you failed many times in your attempts, or broken financially, or lost your job, or lost money in business, or lost your family, if you are just, there is a way to prosper. Even if you sinned a lot of times, God will make you get up. As long as you repent, there is a way for you. If you are in the group of the children of God, God will find a way for you. If you are stubborn and holds on to the wickedness, the final result is total failure. This is the end of the message. May the heart of everyone who heard this message be filled with repentance, love of God, wisdom, and righteousness. May all stay blessed until you hear my next message. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് അല്പം വചനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ വിഷയം നീതിമാനും ദുഷ്ടനും, അല്ലെങ്കിൽ നീതിയും ദുഷ്ടതയും, ഈ വിഷയമാണ്. ഇതിനാധാരമായ ഒരു വചനം പ്രോവേർബ്സ് 24:16, സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:16. നീതിമാൻ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേൽക്കും, ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചു പോകും. കർത്താവെ, ഈ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിയും കൃപയും തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലും 100 മേനി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈ 2 വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊന്ന് കാണാം. നീതിമാനും ദുഷ്ടനും, അല്ലെങ്കിൽ നീതിയും ദുഷ്ടതയും. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? നീതിമാൻ പലവട്ടം വീണാലും അവൻ എഴുന്നേൽക്കും, എന്നാൽ ദുഷ്ടനോ അവൻ അനർത്ഥത്തിൽ അവസാനം നശിച്ചു പോകും. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് ഇതിനാധാരമായ ഈ വചനം പറയുന്നു. ഈ ദുഷ്ടതയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നീതി, ന്യായം, സത്യം, നന്മ എന്നിവയെ അവഗണിക്കുക, ചിന്തയിലും ജീവിതത്തിലും തിന്മയുണ്ടായിരിക്കുക, നന്മ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, പാപാവസ്ഥയിലായിരിക്കുക, കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുവാനുള്ള വാസന, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല അർത്ഥങ്ങൾ ഈ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ഉണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെയും ദുഷ്ടതയുടെയും ആരംഭം എവിടെയാണ്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ആരംഭം ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏദനിൽ, ആദത്തിലും ഹവ്വായിലും തന്നെയാണ്. ആദ്യകാലം മുതൽ ദുഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 6:5 പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ അറിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്ന വാസനയുള്ളവനാണ്, ഇതെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചെടുത്തത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ തിന്മ പെരുകുന്നതും അങ്ങനെ നോഹയുടെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വീണ്ടും ആ തിന്മ അവിടം കൊണ്ട് നിന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ തിന്മ പെരുകുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 19-ാം പുസ്തകത്തിൽ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം തിന്മ അവിടെ വീണ്ടും പെരുകുന്നു. വിക്കറ്റ്നെസ്, ദുഷ്ടത പെരുകുന്നത് കാണാം. ദൈവം സോദോം ഗോമോറയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ദുഷ്ടത കൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ദുഷ്ടത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അബ്രഹാം പലവട്ടം ദൈവത്തോട് പറയുന്നു, ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, 40 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ 30 പേരുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, ദുഷ്ടതയില്ലാത്ത നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവദൂതന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ദിവസം അവിടെ പുരുഷന്മാർ വന്ന് വെളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവരെ വിട്ടുതരാനും അവരുമായിട്ട് ഇമ്മോറൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇടപെടാനും അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് അവിടെ വന്ന പുരുഷന്മാരെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തിന്മ, സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. ഉൽപ്പത്തി 19-24-ലും 25-ലും പറയുന്നു, യഹോവ സോദോമിൻ്റെയും ഗോമോറയുടെയും മേൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് തന്നെ ഗന്ധകവും തീയും വർഷിപ്പിച്ചു. ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും പ്രദേശത്തിന് മുഴുവനും ആ പട്ടണങ്ങളിലെ സകല നിവാസികൾക്കും നിലത്തെ സസ്യങ്ങൾക്കും ഉന്മൂല നാശം വരുത്തി എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 53-ന്റെ 1-3 വരെ ഉള്ള വചനവും സങ്കീർത്തനം 14-ന്റെ 2-ഉം 3-ഉം വചനങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ആരുമില്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു. എല്ലാവരും പിൻവാങ്ങി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു. നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ ആഖാന്റെ പാപം അവിടെ കാണാം. അത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. ബഥേലിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള ആയി പ്രദേശം സ്പൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റുനോക്കുവാനായിട്ട് ജോഷുവ കുറെ ആളുകളെ അയക്കുന്നു. ആ കൂടെ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അധികം എണ്ണമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് അധികം പേരെ ഒന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു 3000 പേരെ മാത്രം വിട്ടാൽ മതി, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് അത് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഒരു 3000 ഇസ്രായേൽക്കാർ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ അവർ തോറ്റോടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് തോറ്റോടുന്നു. തന്നെയുമല്ല 36 ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവർ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാരണം ജോഷുവായ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചും മാത്രമാണ് അവർ ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? ജോഷുവ നിലത്ത് കമിഴ്ന്ന് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അവിടെ ശാപാർപ്പിതമായ പല വസ്തുക്കളും ഈ ആഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എടുത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ച് സ്വന്തം സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത് ദൈവം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കില്ല. ദൈവം പറയരുതാത്ത ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് ദൈവം തന്നെ ജോഷുവയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പാപം അവരുടെ ഇടയിൽ നീക്കുവാനും ആ ശാപം അവിടുന്ന് മാറ്റിക്കളയാനും വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു, ഇവനെയും ഇവന്റെ കുടുംബത്തെയും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ദുഷ്ടത കൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യന് അവിടെ മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഹറോന്റെ മക്കള് നാദാബും അബീഹുവും അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു. അവര് ലേവ്യ പുസ്തകം 10-1 പറയുന്നു, അവർ ദൈവത്തിന് ധൂപമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, അവരെ അധികാരപ്പെടുത്താത്ത ധൂപകലശം എടുത്താണ് ധൂപമർപ്പിച്ചത്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ കൂടാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതുപോലും ആ ചെറിയ കാര്യം പോലും ദുഷ്ടതയായിട്ട് ദൈവം എടുത്ത് അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനന്യാസിന്റെ സഫീറായുടെയും തിന്മ നമുക്ക് കാണാം. അന്ന് കൂട്ടായ്മകളിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം പൊതുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് അനനിയാസ് സഫീറായും അവരുടെ വസ്തു വിൽക്കുന്നു. ആ വിറ്റ പണം കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഴുവൻ പണം ഏൽപ്പിച്ചില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മുഴുവൻ പണം ഏൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഉൽപ്പത്തിയല്ല അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ 5:3-4-5 വചനത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പത്രോസ് അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിക്കുവാനും നിലത്തിന്റെ വേലിയിൽ കുറെ എടുത്തു വയ്ക്കുവാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയതെന്ത്? അത് വിൽക്കുന്ന മുമ്പേ നിന്റേതല്ലായിരുന്നോ? വിറ്റ ശേഷവും നിന്റെ കൈവശമല്ലാതിരുന്നോ? ഈ കാര്യത്തിന് നീ മനസ്സ് വെച്ചതെന്ത്? മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ര നീ വ്യാജം കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അനന്യാസ് വീണ് പ്രാണനെ വിട്ടു. അതിനുശേഷം സഫീറായി മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തിന്മ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി തിന്മ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. എന്താണ് ഈ ദുഷ്ടനും നീതിമാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ കാണാം. സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവർബ്സിന്റെ 28:1 ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്നു, നീതിമാന്മാരോ ബാലസിംഹം പോലെ നിർഭയമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ ഓടിപ്പോകുന്നത്? കാരണം അവന് കുറ്റബോധമുണ്ട്. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പം നിസ്സാര കാര്യം വന്നാൽ അവന് പേടിച്ചോടേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ നീതിമാൻ അങ്ങനെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധമാണ്. അവന് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആരും ഭയന്ന് അവൻ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ അങ്ങനെ ഓടാറുമില്ല. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സുഭാഷിതങ്ങൾ 15:29 പറയുന്നു, യഹോവ ദുഷ്ടന്മാരോട് അകന്നിരിക്കുന്നു, നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അവൻ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ദുഷ്ടൻ ഒത്തിരി ദുഷ്ടത പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നീതിമാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:9 പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥന ദുഷ്ടന്റെ കേൾക്കാത്തതെന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാകുന്നു. പലപ്പോഴും ദുഷ്ടൻ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ദുഷ്ടത തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അല്ല വലിയ വലിയ ദുഷ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും തിന്മകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു, 100 ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നേ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു, നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതെല്ലാം ദൈവം കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഉത്തരമരുളുമെന്ന്. പക്ഷെ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന വെറുപ്പാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്. അപ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:20 പറയുന്നു, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പയക്കുന്നു, തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തെങ്കിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല. അത് വാസ്തവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദുഷ്ടതയോടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, പാപത്തിൽ മുഴുകി നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ, അവരോടൊരു വചനം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അല്ലെ അവരെ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഒരു ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ തിന്മ വെളിച്ചത്ത് വരും. അത് വെളിച്ചത്ത് വരാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചില വിടുതൽ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, ഡെലിവറൻസ് പ്രെയറൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ തിന്മ പരസ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെന്നിരിക്കും. തിന്മയുള്ളവരിൽ നിന്ന് തിന്മ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെന്നിരിക്കും. തന്നെയുമല്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള ആളാണോ, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊരു വിചാരം അവരുടെ ഉള്ളിലില്ലേലും വെളിയിൽ അവർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ പാപികളാണെന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ, വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായ പലരുമാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. സത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:20 പറയുന്നു, ദോഷിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഷ്ടന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും. അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവന് പ്രതിഫലമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഷ്ടന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകും.
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുഷ്ടത ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ലേവ്യ പുസ്തകം 19:2 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:48 പറയുന്ന ഈ വചനം, നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയുള്ളത്. ദുഷ്ടൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു, ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു പോകാം, ഇനി ഇപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്തായി. തന്നെയുമല്ല, ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ശ്രമിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ടുണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. അത് പിശാച് ബന്ധിച്ച് അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പ് ആ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഹൃദയ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ പിശാച് അവർക്ക് ആലോചന കൊടുക്കും, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല, നീ അത് വിട്ടേരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാച് മന്ത്രിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും തെറ്റിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അത് വിട്ട് നല്ലതിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് പറ്റാത്തത്. വചനം വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അവിടെയും സാത്താൻ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് സാത്താനും അറിയാം. അവരത് കേട്ടാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് കടക്കാറില്ല. 2 ശമൂവേൽ 12 നാഥാൻ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാവീദ് ചെയ്ത തെറ്റ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ഊറിയായുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതിന് ശേഷം ഭാര്യയെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് നാഥാൻ ചെന്ന് പറയുന്നത്, ആ പാവി നീ തന്നെയാണ്, വാള് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ തിരുത്താനും ഒക്കെ ദാവീദ് ശ്രമിക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വളരെയധികം മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവം ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതും തിന്മ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നതും പിന്നീടുള്ള ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവം കൂടെ നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാം. അങ്ങനെ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണല്ലോ ദാവീദ്. പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനം 51 ദാവീദ് അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദുഃഖത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി കൊടുത്തപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അനേക സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് ദാവീദിന്റെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിഷമം, കുറ്റബോധവും പശ്ചാത്താപവും മാനസാന്തരവും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം ദാവീദിനെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പാപിക്കും, എല്ലാ ദുഷ്ടനും, എല്ലാ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 22 പത്രോസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് പത്രോസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് യേശു തന്നെ പത്രോസിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ, ദയനീയമായ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ഹൃദയം നുറങ്ങി. പത്രോസ് വെളിയിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പത്രോസ് അനുതപിക്കുന്നു. അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് ആ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിൽ 3000 പേരാണ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസഭയിലേക്ക് ചേർന്നത്. പിന്നീടുള്ള കാലത്തും അനേക ശുശ്രൂഷകൾ കൂടെ പോവുകയും പാപികൾക്ക് മാനസാന്തരം കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ അനേക രോഗികൾക്ക് ഹീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പത്രോസിന് വരുന്നു. പത്രോസിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണാം. തോമസ് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നല്ല, കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ വിലാപ്പുറത്ത് കൈ ഇട്ട് നോക്കുന്നത് വരെ തോമസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം
ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് പത്രോസും മരിക്കുന്നു, തോമസും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യൂദാസിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ, യൂദാസിന് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ആ വിട്രയൽ, ആ ചതിവ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും സ്വന്തം ജീവൻ എടുക്കാതെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യൂദാസ് അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. അത് ഈ വാക്യം ദുഷ്ടന്റെ അവസാനം അങ്ങനെ നാശത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ യൂദാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മത്തായി 5:22 പറയുന്നു, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും. സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ദുഷ്ടത വിട്ട് നന്മയിലേക്ക് എങ്ങനെ, ദൈവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിയാമെന്ന് ഈ വചനങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു. സങ്കീർത്തനം 37:1-4 വരെ പറയുന്നു, ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ നിമിത്തം നീ മുഷിയരുത്, നീതികേട് ചെയ്യുന്നവരോട് അസൂയപ്പെടുകയുമരുത്. അവർ പുല്ലുപോലെ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങി പച്ചച്ചെടി പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു. യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്ത ആചരിക്കുക, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചുകൊള്ളുക. അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 3:19 ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. റോമൻസ് 12:21 പറയുന്നു, തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. ദൈവം, അവസാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. എന്തുമാത്രം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം യഥാർത്ഥമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉൽപ്പത്തി 8:21 പറയുന്നു, യഹോവ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശപിക്കയില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളത് ആകുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ സകല ജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നീതി, ആ വാഗ്ദാനം തന്നതിൻ്റെ ആ നീതിയാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവനെ ഒന്നിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഏത് തിന്മ ചെയ്താലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇന്ന് ലോകം നടക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ തിന്മ സോദോം ഗോമോരയുടെ കാലത്തേക്കാൾ 100 മടങ്ങെന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ പോലെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കർത്താവ് ചാമ്പലാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവ് ചെയ്യാത്തത് ഈ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉൽപ്പത്തി 8:21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവ് നശിപ്പിക്കാത്തത്. എസെക്കിയേൽ 33:11 പറയുന്നു, എന്നാണ് ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിലല്ല, ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നില്ലത്രേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ തിരിയുവിൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയുക. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ദൈവം വചനത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധിയിൽ കൂടെ നടന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പലവട്ടം വീഴാം. ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യനും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ എത്ര വട്ടം വീണാലും 7 വട്ടം വീണാലെന്നൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും. ദൈവം കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്താൽ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അത് ഏതൊക്കെ തകർച്ചകൾ വന്നാലും, നമ്മൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചകൾ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകൾ, ജോലിയിലെ തകർച്ചകൾ, പലതരത്തിൽ തകർച്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ തകർച്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൈകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു വിശുദ്ധിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു മാറ്റത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പോംവഴി എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന വഴി. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്റ്റബേണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ മർക്കടമുഷ്ടിയോടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, മാനസാന്തരത്തിന് തയ്യാറാകുക. ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ദൈവം തരും. ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ ഈ കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ
എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ. സ്വന്തം തിന്മകൾ എത്ര ചെറിയ തിന്മകളായാലും അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാനുള്ള വിളി എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ആ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവകരങ്ങളിൽ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. എല്ലാ ദിവസവും സ്വന്തം തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനത്താൽ കർത്താവെ എന്നെ കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത വചനം കേൾക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വത്തോടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.